السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة الثقافية التوعوية، والتي بعنوان التعرف على أساسيات مجال اقتصاديات الدواء. نحن إسبور برنستون يونيفرسيتي نرحب بكم ونشارككم هذا الموضوع عبر هذه المحاضرة التي سيقدمها لنا سعادة الدكتور عبد الله الاحمري، Assistant Professor of Health Economics and Outcomes Research, Department of Clinical and Pharmacy Practice at Princeton University, PharmD in Health Outcomes Research, the James L. Whittle College of Pharmacy, University of Tennessee, Yahoo, USA, member of the International Society of the Pharmacoeconomics and Outcomes Research ISPOR. أهلا فيك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية جميعا. شكرا لتواجدكم معنا في الويبينار of today أو اللقاء اليوم. معليش اللي فاتح المايك ممكن يقفل المايك إذا سمحتوا. طيب يعطيكم العافية جميعا. عموما today's webinar or participation is dedicated to ISPOR chapter, which is International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research chapter in Princeton, bin Abdulaziz University. This is a new developed or established chapter under the supervision of Dr. Abdullah Thimeri, who is the supervisor of this chapter. I deeply express my gratitude and appreciation for Dr. Abdullah in taking the initiative to start or establish this chapter in our college. Also, I would like to express my appreciation and gratitude toward the president of the student chapter in our college, the committee members, representative, and all students. Finally, I would like to welcome all the guests who participated in today's seminar or today's webinar. Hopefully, I can provide you with some background information about pharmacoeconomics. I can touch base with the background information that you already learned in your study or even in your practice currently in the pharmaceutical care services. So today's webinar will be dedicated toward pharmacoeconomics. I tried to maintain myself with an interview of pharmacoeconomics or overview of the pharmacoeconomics principles, concepts, and importance. راح نلاحظ اليوم انه اغلب المحاضره راح تكون dedicated to the theoretical part or principle parts. There is a practical part we can discuss later in future meetings. We can schedule that with the ISPOR chapter president and committee in the college. ولكن أنا أشوف إنه محاضرة اليوم هي a good practice, a good revision for our students in the College of Pharmacy in Princeton, bin Abdulaziz University, and other students from different pharmaceutical colleges in Saudi Arabia. Pharmacoeconomics is one of the sub classes in the Department of Clinical Pharmacy. It's one of the becoming needed sciences in clinical pharmacy and in a national level، يعني على مستوى المملكة بشكل عام. وراح نتعرف على أهميات الفارماكوإيكونومكس والابليكيشنز تبع الفارماكوإيكونوميك خلال المحاضرة. طبعا أنا في نهاية المحاضرة راح أسمح ب questions and answer platform for anyone who might have questions, who might need illustration or explanation. So feel free to write down your questions and ask me by the end of the webinar. Okay, Bismillah.
This is an outline of how our webinar is going to be for the next maybe 2 hours, okay? We will start by defining the science of pharmacoeconomics. I'll try to touch base on the roots of pharmacoeconomics. From where did we establish or create the science of pharmacoeconomics, okay? أيضا we will talk about the history of pharmacoeconomics. راح نتكلم in some details about the importance of pharmacoeconomics in decision making, in the healthcare policy science and applications, okay? Mainly today's webinar will be dedicated for the most common forms or types of pharmacoeconomic evaluations. أعتقد إنه الأغلبية الستودنت اللي موجودين معنا اليوم قد مرت عليهم التايبس تبعت الفارماكويكونوميك evaluations, الcost minimization analysis, cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, and cost utility analysis. Okay, after we touched based on the basics and principles of types of pharmacoeconomics, we will try to highlight the most essential elements or components of pharmacoeconomic studies. We will talk about the perspectives, about cost consideration, discounting. We'll touch base about sensitivity analysis, and we will revise the whole idea by the end of the webinar, and there will be some time for questions and answer, okay? Okay, looking to the current situation we are living in right now, including the amount of medications present in the pharmaceutical care services, okay? Including the amount of comorbidities or diseases that patients have in our nation or society, including the expedite or fast increase in healthcare services in general and pharmaceutical care services in particular, من ناحية الcosts, من ناحية الprices, من ناحية عملية administration and handling, okay? All this complicated picture or view created an urgent need for studies that can incorporate the costs, the outcomes to address or to help us optimize the limited resources we have. معنى الكلام إنه إحنا عندنا limited resources. أحيانا في third countries تكون resources أو amount of resources أو الإمكانيات اللي قد تستخدمها الدولة بشكل عام أو الانشورنس كمباني بشكل خاص لاختيار الميديكيشنز أو تحديد نوعية الميديكيشنز for the drug formulary in hospitals or for including in the formularies, okay? عادة تكون هي المحرك الأساسي اللي يحدد لنا اختيار أو عملية الاختيار أو choices between medications اللي موجودة عندنا. لاحظ في competition في prices between الجينيريك والبراندز. لاحظ في differences in the genetic background between the patient, availability of comorbidities عند البيشنت. كلها أشياء تأثر في عملية اختيار correct medications for correct patient, okay? فبالتالي I want to highlight إنه pharmacoeconomic doesn't necessarily mean we choose the least costly medication. يعني إحنا ما نركز عادة على الميديكيشنز اللي تعتبر الكوست تبعها أقل حاجة ممكن. ولكن إحنا في الفارماكويكونوميك نحاول قدر المستطاع إنه to incorporate or to merge between the cost of implementing or choosing a medication with the effectiveness أو outcomes لأنه إحنا نفضل استخدام outcomes وراح نلاحظ خلال بقية المحاضرة ليش إحنا نفضل outcomes لأن عندنا 4 types of pharmacoeconomic studies كلها تختلف في عملية output أو عملية outcomes. عملية income أو عملية input هي عبارة عن cost في جميع الدراسات وراح أعيد الكلام هذا مستقبلا، أوكي؟ فالهدف إنه how to optimize our limited resources to choose the cost effective, to choose the most beneficial medications or options for our patients, okay?
طيب to define pharmacoeconomics we have or we can define it in multiple ways. Okay, the older definition was the science discipline that assess the overall value. احنا نقصد بالفاليو هنا نقصد الكوست فاليو تبعت الميديكيشنز او الفارماسيوتيكال انترفنشنز، واحنا نقول interventions وراح اعلل ليش احنا نقول interventions، ولكن احنا نشمل في الفاليو اللي هو الانبوت فاليوز اللي هي الكوست of implementing new medications or new services، إضافة إلى الفاليوز من ناحية الأوتكمز، وعندنا الأوتكمز راح تفصل خلال المحاضرة خلال السلايد القادمة. طيب احنا نتكلم عن الفارماسيوتيكال انترفنشنز انها قد تكون برودكتس، واعرف انه الطلاب اللي ياخذون معايا الفارماسيوتيكال ماركتنج عارفين انه عندنا البرودكتس احنا نقسمها عن طريق الديورابيلتي برودكتس والنون ديورابل برودكتس، الاشياء التي ممكن نستخدمها اكثر من مره والاشياء اللي يكون استخدامها لمره واحده فقط، زي الميديكيشن زي التولز او زي الويل شيرز تبعت البيشنت. اوكي، ايضا the vast majority of services provided in healthcare service بشكل عام وفي الفارماسيوتيكال services بشكل خاص is about services، نوع من السيرفيسز زي الميديكيشن adherence programs، زي البيشنت counseling، زي البيشنت education، كلها عبارة عن services. By the end of the day we can ask for reimbursement for these kind of services, or we can value these kind of services in monetary amount. Okay، فعشان كده احنا نقول pharmaceutical interventions. نرجع للتعريف انه to assess the overall value of pharmaceutical interventions and provide informations that are critically important to the optimal allocation of healthcare resources. بمعنى انه انا عندي limited healthcare services or limited resources of monetary resources، فلا بد انه اختياري للcorrect medication او الoptimal medication او الpharmaceutical services and products لابد انه يكون اختيار صحيح. اوكي، ايضا ممكن ان نعرف pharmacoeconomics as the research science that identifies, measures and compares the costs and outcomes. نلاحظ في التعريف احنا عندنا لابد انه يكون الكومبوننت الاول عباره عن الكوست، الكومبوننت نمبر 2 عباره عن الاوتكمز او الكونسيكونسز او الافكت of pharmaceutical interventions. ونعيد كلمه الانترفنشنز هي عباره عن البرودكتس services and programs okay that are important to healthcare systems in general, to patient and society. والثلاث كلمات الاخيره هذه احنا نقصد فيها البيرسبكتيف او اللي هي طريقه حسابات الفاليوز based on the perspective of either the patient, the society or healthcare system in general. Pharmacoeconomic analysis, okay, or the study of pharmacoeconomics is a part or one of the type of study that we incorporate to decide if the added benefit from the new product or the new medication is worthless or is worth the added cost. بمعنى هل القيمة اللي أنا أضيفها للحصول to purchase or to acquire new medication هل هي تعللها الفائدة أو البنفيت اللي أنا راح أحصل عليها من الميديكيشن. وهذه هي جزء من الريسيرش كويستشنز أو الأنسرز اللي راح تجاوبنا فيها الفارماكو-ايكونوميك ستاديز. في مشكلة مع الفارماكو-ايكونوميكس إنه الناس قد يعتقدون إنه الفارماكو-ايكونوميكس is some sort of obligation to draw decision making. بمعنى انه اذا انا عملت فارماكو-ايكونوميك ستدي لابد انه مثلا وزاره الصحه عندنا تتقيد بالدراسه هذه وتستخدم النتائج تبعتها في تحديد الالوكيشن اوف ريسورسز. الاجابه هذه للاسف غير صحيحه، لانه عمليه الديسيجن ميكينج is a process authorized by different people وعندهم different consideration عادة في اختيار الريسورسز، اختيار الميديكيشن choices. نوع من أنواع الهلب in decision making is pharmacoeconomic studies، ولكن هي ليست المحرك الأساسي. أوكي، في عدة factors
لابد انها تطرح في عين الاعتبار، اختلاف البرسبكتيف، اختلاف البرايسز، اختلاف الكونسيدريشنز الموجوده و اكسترا يعني. طيب لما نتكلم عن الروتس اوف Pharmacoeconomics احنا نلاحظ انه الفارماكويكونومكس is a sub part of economic science. Economic science is the social science that studies the reaction or interaction of people toward the values of goods and services. Okay, فالايكونومكس هي عباره عن study that focuses on the behavior and the interaction of economic agents. Okay, هذا plainly the economic science. Part من ال economic science is the health economic. And health economic is one part of the economic sciences that concerned with the issues related to the efficiency, effectiveness, and values, behaviors of the product and consumption of the healthcare services. يعني هي related لدراسة الامبريشن and عملية الريسبونس في الهيلث كير سيرفيسز يوتيلايزيشن. اوكي، من ال part of health economics احنا اشتققنا الفارماكو ايكونومكس، وهي زي ما قلنا في بداية المحاضرة عملية incorporation لتو major part او الشيئين مهمة، اللي هي عملية الكوست او الانبوت بارت والاوتكم بارت، لهدف تحديد عملية allocation of limited resources that we have. Okay. طيب, history of pharmacoeconomics, it's been reported that history of pharmacoeconomics started nearly 40 years ago. Okay, some of the people interested in pharmacoeconomic history believe that pharmacoeconomics was developed in early 1970s. Actually, the concept of cost utility analysis and cost effectiveness analysis was publicly published by Dr. McCann and his colleagues from University of Minnesota in a conference in Canada. Okay, I believe that was in late 70, which is 1978 maybe. ولكن the terminology pharmacoeconomics, the first publication or publicly available publication was published by Townsend in 1986. So pharmacoeconomics is one of the واحنا نقدر نقول انه new sciences ولكن old في نفس الوقت، يعني لانه احنا الان في 2020 يعني فتقريبا 40 years old. طيب نرجع لأهمية أو إنه إحنا نعرف what is pharmacoeconomic studies. الرسمة اللي قدامنا أو الفلو شارت اللي قدامنا يوضح لنا الكومبوننتس أو 3 major components للفارماكوeconomical studies. أوكي، إحنا عندنا عملية الانبوت اللي هي عملية الريسورسز أو الكوست أو الريسورسز اللي أنا أحتاجها or that I need to obtain or use the pharmaceutical services. الجزئية اللي بالنص هي عبارة عن pharmaceutical services أو products، سواء كانت medications، سواء كانت patient education، سواء كانت MTM services، whatever was the services. outcomes اللي هي عبارة عن عملية consequences أو result of implementing or utilizing pharmaceutical services. If we dedicated our research toward the input and the pharmaceutical product and services, this is a cost analysis study. هي تعتبر نوع من أنواع pharmacoeconomic studies، ولكن الaim تبعها is cost analysis study. يعني هي ما راح تدرس any outcomes. There is no incorporation for outcomes in the study body. Okay. إذا إحنا if we study the pharmaceutical product or services use or utilization and its impact on patients من ناحية clinical outcomes، من ناحية economical outcomes، وأيضا من ناحية humanistic outcomes، إحنا نسمي النوع هذا من الدراسات clinical or outcomes study. Okay. الميزة في pharmacoeconomic analysis, it is the science that incorporates all these components into one single study. Okay. فنلاحظ إنه عندنا في pharmacoeconomics إن we have
comparison between one or two or three competitors، ويختلف اختيار دراسة Pharmacoeconomic Analysis بناء على الريسيرش ديزاين، بناء على الأوبجكتيف، بناء على الأوتكمز اللي أنا أبي أدرسها وراح نتكلم فيها في بقية المحاضرة. طيب أتوقع إنه إحنا تكلمنا عن ال relationship between Pharmacoeconomics and other sciences. Okay, إحنا قلنا إن Pharmacoeconomics is the heart or is the merge or is the allocation or incorporation between healthcare economics. احنا نتكلم عن healthcare economics من ناحية we study demands, we study supply curve, we study market competition, discounting, we study the life cycle of the product. يعني كل الأشياء اللي احنا درسناها في مقررات health economics and مقررات pharmacy marketing. okay. عندنا أيضاً في الجهة اليسرى نتكلم عن clinical and humanistic outcomes اللي إحنا نقصد فيها research clinical research عادة، وقلنا إنه outcomes تقسم إلى clinical outcomes، تقسم أيضاً إلى economical outcomes، وأيضاً يمكن تقسيمها إلى humanistic outcomes. If we provide a study that incorporate those two sciences into one study، هذا هو العلم أو الساينس تبع الفارماكو ايكونومكس. هنا مجرد لتحديد نوعية الأوتكمز، نوعية الكونكشن between health care economics and pharmacy related outcome research. وتكلمنا إنه عندنا الأوتكمز قد تكون clinical outcomes زي الأشياء اللي إحنا نقيسها ب how many patients are cured, okay, how many patients have resolved their symptoms and signs, okay. أيضاً ممكن إنه إحنا نقيسها بالناحية الإكلينيكية زي معدل تخفيض الجلوكوز ليفل in the blood، أو معدل تخفيض البلد بريشر تبع البيشنت، أو قراءات البلد بريشر. أوكي، هذه كلها الكلينيكال ميجرز أو الكلينيكال outcomes. Economical outcomes include the utilization of healthcare services، بمعنى تكلفة ER visit، بمعنى تكلفة hospitalization أو length of stay in hospital. أيضا تشمل التكلفة تبعت الميديكيشنز، قد تشمل الأشياء اللي راح نتكلم فيها أيضا في المحاضرة اللي هي الدايركت كوست والإندايركت كوست. أوكي، وراح نتكلم فيها، وأعتقد إنه إحنا شرحناها في مقررات الماركتينج للطلاب اللي موجودين معنا من كلية الصيدلة في جامعة سطام. أيضاً عندنا الهيومانستيك، ولها علاقة بالبيشنت ساتسفاكشن، لها علاقة بالادهيرنس ليفل تبع البيشنت، لها علاقة أيضاً بالكواليتي اوف لايف اوف ذا بيشنت. اوكي، فباختلاف الاوتكم أو الاند بوينت that you want to address in your study راح تحدد أنت اختيار الفارماكوeconomical evaluation method that you want to apply. الآن إحنا نوصل للسؤال المهم: Why do we need Pharmacoeconomics? What is the importance of Pharmacoeconomics? إحنا تكلمنا عن السيتويشن اللي إحنا فيها حالياً، وجود عدة medications، عدة indication، precautions، drug interaction، اختلاف comorbidities اللي عند البيشنت، اختلاف الخيارات الموجودة available to the patient. كل الأشياء هذه made it complex to choose between variety of options for the patient. Okay. أيضاً الشيء الأساسي والمهم إذا كانت الكانتري أو مثلاً وزارة الصحة عندها limited resources to purchase medication or to choose between a medication، إحنا في الحالة هذه نحتاج عملية الcomparison. الcomparison تتم بطريقة scientifically عن طريق الفارماكوeconomics. Okay. In choosing the drug or services, you need to consider different aspects. The efficacy of the drug، احنا نقصد efficacy of the drug من ناحية clinical efficacy، من ناحية economical efficacy، من ناحية humanistic efficacy. هذه كلها تندرج تحت efficacy أو عملية outcome. Additional resources needed، وهذه تشمل اللي هو عملية cost calculation. أنا حبيت أعرج على حاجة هنا، إنه إحنا نتكلم في المحاضرة هذه دائماً عن الكوست وما تكلمنا عن البرايس. أوكي، البرايس زي ما تعرفنا عليه سابقاً، البرايس عبارة عن الكوست بلس الريفينيو. أوكي، ليش إحنا نتكلم عن الكوست؟ لأنه لما أنا أختار ميديكيشن عشان يكون موجود في الدراج فورمولاري عندي في الهوسبيتال، في الكوست اوف purchasing الميديكيشن، عملية البرودكشن، النيغوشيشن، عملية الستورج، الانفنتوري كنترول،
عملية administration of medication to the patient. كل الأشياء هذه تعتبر من ال cost of providing that medication to the patient. Okay, فبالتالي احنا نركز على ال cost أكثر من ال prices لأنه احنا مو في marketing حاليا. طيب أيضا ال health care cost associated with the side effect. لابد أننا إذا احنا نحسب ال cost بالpositive أيضا قد نحسب ال cost تبع ال outcome بالنيجاتيف، زي وجود السايد افكت. سايد افكت راح تؤدي الى hospitalization، راح تؤدي الى ER visit، راح تؤدي الى loss of productivity، قد تؤدي الى decrease in patient quality of life. فلا بد ان يكون البرسبكتيف او وجهة النظر عندنا شاملة لكل الاوبشنز او الريل world examples لوجود السايد افكت of these medication. التايم فريم ايضا مهم، وهذا اللي يخلينا بنهايه المحاضره نتكلم عن عمليه الديسكاونتنج ونتكلم عن الكوست كونسيدريشن. اوكي، اذا انا ببدا استخدام ميديكيشن الان وبعد سنه او سنتين او ثلاثه الميديكيشن راح يصير في عمليه ديسكاونتنج في البرايس، راح يكون في عمليه كومبيتيشن وذ جينيركس اذا كانت موجوده بالماركت. فعمليه الاكيوريتينس اوف كوست كالكوليشن مهمه عندنا، لان بنهايه المطاف راح تؤثر على الاكيوريتينس، الفيزيبيليتي، reliability of our result and findings. البرسبكتيف، وهذا من اهم الاشياء موجوده في الكلينيكال الفارماكو ايكونومكس. اوكي، البرسبكتيف هي وجهه النظر او هي اهميه الكوست من وجهه نظر البيشنت. يعني ايش نوعيه الكوست اللي ينظر لها البيشنت اثناء عمليه البيرشيسنج اور acquiring الميديكيشن، الهيلث كير بروفايدر، الباير او الانشورنس كومبانيز. اوكي، كل الاشياء هذه راح تحدد لي الكوست كالكوليشن او الكوست كونسيدريشن في اثناء البيلد اب تبع الفاريبلز اللي موجوده عندي في دراسات الفارماكو ايكونومكس. طيب, to summarize the importance of pharmacoeconomics can be used in decision making. احنا قلنا في البدايه ان it is one part of the decision making process but it is not the obligated part. okay, يعني ما راح تكون اجباريه نتائج الفارماكو ايكونوميك او الكوست افكتفنس اناليسيس على تغيير الديسيجن او تحديث الديسيجن. هي مجرد اضافه. العمليه الانكوربوريشن or implementation of the findings of these studies تعتمد ايضا على decision makers وتعتمد على الفاكتورز اللي خاصه فيهم. ايضا في عمليه البروجرام justification. If I want to open a smoking cessation program, okay, I have to study the benefits, the allocated cost toward building or establishing that service or clinic. okay, ايضا to reimbursement مهمه ايضا في الكونتريز او الاماكن اللي تهتم بعمليه الريامبرسمنت. من اهم امثله الريامبرسمنت اللي هو زي الMTM او زي البيشنت adherence programs. If we help the patient to adhere properly to the medication recommendations, احنا بنهاية المطاف we will improve the outcomes من ناحية clinical outcomes، من ناحية economical outcomes، من ناحية أيضا quality of life. okay, so we can negotiate with the buyers with the importantness of providing these programs زي medication adherence program. أيضا مهمة عندنا pharmacoeconomics في drug formulary management، عملية inclusion و exclusion للميديكيشنز within the drug formulary، سواء كان على نطاق وزارة الصحة أو على نطاق particular hospitals. okay, drug policy decision and treatment guidelines تحدد لنا convenience of choosing a medication based on variety of perspectives. Purchasing negotiation. إذا كان الميديكيشن يعتبر cost effectiveness أنا أقدر أحصل على الميديكيشن، ولكن إذا كان الخيارات اللي موجودة عندي في الماركت حاليا أو from different company أو competitors أنا عندي negotiation power إنه أفاوض في مسألة السعر وفي مسألة البرايس ومسألة allowances والديسكاونت، وهذه كلها جزء مختص بالفارماسي ماركتينج. pricing in the pharmaceutical industry، وأنا أعتقد إنه عملية pricing is a marketing aspect. okay, يعني هي بشكل عام لها علاقة بعملية الديماند والسبلاي، لها علاقة بعملية الكومبيتيتورز، لها علاقة بالبرودكت لايف سايكل،
لها علاقة بالquality of the product، لها علاقة أيضا بالبراندنج، كلها أشياء احنا تكلمنا فيها في محاضرات الماركتينج. الفارماكويكونومكس تعتبر one part of the aspects of pricing pharmacoeconomics أو new medication in the industry. ممكن تعتمد على دراسات الcost effectiveness أو الcost benefit analysis في تحديد acceptable prices لما تقارنها مع الكومبيتيتورز اللي موجودين في الماركت. واعتقد انه اغلب الشركات قد يلجؤون الى الاستراتيجي اوف برايسز هذه عشان يضمنون انه البرايسز او الانتري برايسز او البنتريشن برايسز تبعتهم في الماركت تكون acceptable بالنسبه للبيشنت وبالنسبه للفاليو تبع الميديكيشن. طبعا the importance of pharmacoeconomic احنا تكلمنا كثير ان لها relationship مع الكرنت سيتويشن اللي موجوده عندنا. انا امانه حاولت اني اجمع ديتا من المملكه العربيه السعوديه، لكن صراحه في صعوبه اني احصل على الاكيوريت انفورميشن اباوت التوتال هيلث كير اكسبنديتشر، الاكسبنديتشر او المصروفات على الميديكيشنز، البريسكريبشن، الهوسبيتاليزيشن، كل الاشياء هذه. ولكن بشكل عام او بشكل مختصر احنا في الايرا او في الفتره الحاليه الاكسبنديتشر كاكزامبل in the United States in 2019 is expanding or is increasing بشكل ملحوظ يعني اوكي مقارنه بالسنوات الماضيه. الانكريز قاعد يصير في عمليه السبندنج من ناحيه الانشورنس بايرز او الثيرد باي بايرز اوكي قاعد يزيد من ناحيه الدايركت كوست اوف ذا health care utilization، قاعد يزيد من ناحيه prescription medication. كل الزيادات هذه قاعده تعطينا indication انه we have to choose the right medications that can help us by the end of the day انه to decrease expenditure. صحيح انه احنا راح نستخدم medication ممكن اكثر او ممكن نصرف مصروفات على services زي ال MTM زي ال patient adherence او عمليه patient counseling، ولكن بنهايه المطاف واحنا قلنا المعادله هذه ايضا في الفارماسيوتيكال ماركتينج انه احنا راح نضمن انه نقلل التوتال هيلث كير كوست اوكي. فالهدف انه احنا we try to maintain the expected increase in total healthcare expenditure بالنسبه للهيلث كير services and pharmaceutical care services and products. طيب, the main aspect of today's webinar is about the four common studies of pharmacoeconomic evaluations and methods. Okay, في الفارماكوeconomics عندنا four common methodology. أعتقد إنه obvious للأغلبية. ممكن بعض الطلاب ما تعرضوا أو قرأوا عن الدراسات هذه، ولكن اليوم راح نحاول نعطي background comprehensive background عن أنواع الدراسات هذه. The most simple study is the cost minimization analysis. Okay. بعد كده احنا راح نتكلم عن cost effectiveness analysis ونتكلم عن cost benefit analysis cost utility analysis. نلاحظ انه كل study analyses اللي موجودة عندنا تتكلم عن cost. Okay. فالcost is one part of all these study. Okay. يعني الانبوت عندنا is cost is a monetary value. بكده انهينا عمليه الكونتروفيرسي about الانبوت. اوكي، يبدا الفارق بين انواع الدراسات هذه اللي هو نوعيه الاوتكمز اللي انا ادرسها. اوكي، طيب لو رجعنا لبدايه المحاضره انا شرحت الشارت اللي يتكلم عن الفلو تبع الفارماكوeconomic ستاديز، وقلنا ان عندنا بارت انبوت وبارت اوتبوت. من شويه او المحاضره السابقه او السلايد السابقه انا قلت انه كل الانبوت في الدراسات الاربعه هو عباره عن monetary value unit، سواء كانت دولارز، سواء كانت سعودي ريال، سواء كانت باوند. يعني بغض النظر عن نوعيه الفاليو او الوحده اللي احنا نستخدمها في الكوست كالكوليشن او assumption هي كلها ثابته. اوكي، لما نبدا نتكلم for each particular study cost minimization من الاسم تبعها احنا تركيزنا او الكونسنتريشن على الكوست minimization، فبالتالي we assume that الاوتبوتس او الاوتكمز اللي موجوده عندي كلها equivalent. يعني اذا انا اقارن medication A مع medication B
الباك جراوند اسامبشن او الفاندمنتال اسامبشن عندي انه كل الكومباريزن اللي موجوده have the same equivalent efficacy. اوكي، فبالتالي يبقى علي اني انا اقارن between the cost of drug A versus drug B. cost effectiveness تكون الاوتكم او الاوتبوت كالكوليشن اللي موجوده عندي عباره عن اللايف ييرز جين، بمعنى انه الميديكيشن ساعدني انه انا ازيد اللايف اكسبكتنسي تبع البيشنت. ممكن cured cases، اوكي، ممكن number of patients that are free of symptoms or free of side effects. اوكي، باختلاف نوعيه الاوتكم هي اغلبيتها عباره عن clinical outcomes. اذا احنا نتكلم عن اليوتيليتي هي تعتبر basically a cost effectiveness analysis. الاختلاف انه الاوتكم بدل ما اقيسها بطريقه كلينيكيه انا اقيسها بناحيه quality of life، بمعنى انه اذا انا اقيس how many life gain years gained for that patient، اذا كان patient عنده كانسر واستخدم medication وانا بالحسابات عرفت انه ممكن باستخدام الميديكيشن، طبعا بعد الله سبحانه، انه I can increase the life expectancy of that patient by 1 year. اوكي، السؤال الutility of that year او البريفرنس او كيف البيشنت يقيس الكواليتي اوف ذات يير هو عباره عن الكواليتي. اوكي، يعني انا اقيس اللايف يير اكسبكتنسي او اورجيند بالكواليتي. اوكي، وهذا اللي يفرق بين cost effectiveness and utilization. ونلاحظ انها هي مشابهه لبعض تماما، طريقه الانتربريتيشن اوف فايندينج نفس الشيء تماما. الكوست بنفيت هي interesting study صراحه، لانه الانبوت هو يعتبر كوست، يعتبر monetary value. الاوتبوت في نفس الوقت احنا نحولها الى monetary value، فبالتالي انا اقيس البنفيت من ناحيه المونتري، من ناحيه ماديه، من ناحيه القيمه الماديه. اوكي، وهذه عاده لعمليه انشاء كلينيك جديده او انشاء دايجنوستيك بروجرام جديد، او مثلا زي السؤال اللي حاليا عمليه الاميونايزيشن مع الكورونا فيروس، هل هي كوست بينيفيشال اور نوت؟ اوكي، فاذا احنا حسبنا الاوتكمز تبعت الكومبليكيشنز اوف كورونا فيروس وحولناها الى مونيتري فاليو، احنا بالطريقه هذه نحسب الكوست بنفيت اناليسيس. طيب ناخذ بعض الديتيلز information about the 4 common studies of pharmacoeconomics. اول حاجه اللي هي عباره عن الكوست minimization analysis which is a pharmacoeconomic analysis that compares the cost of 2 or more interventions or pharmaceutical products or services. okay, ولكن under one condition or under one important condition، واحنا قلنا في السلايد الماضيه انه all interventions are assumed to be equivalent، بمعنى انه انا عملت عمليه equalization للاوتكمز عشان الغيها من المعادله. اوكي، ويكون التركيز تبعي على الكوست differences. فبالتالي this feature او عمليه elimination of efficacy تأثير الافيكاسي عندي في المعادلة والغائها من المعادلة، هذا اللي يفرق لي دراسة الكوست مينيمايزيشن عن other 3 methods. we compare زي ما احنا قلنا we compare nothing but the cost of intervention، يعني كل تركيزنا راح يكون على الانترفنشن cost، مين منهم أقل cost. فبالتالي the goal of this methodology is to choose the least costly intervention. هذه من الدراسات اللي يكثر استخدامها في الدراج formularies، اوكي، او الثيرابيوتيك formularies اللي في الهوسبيتالز، لانه اذا عندي من ميديكيشن نفس الافيكاسي فيفضل انه انا استخدم الليست افكتيف، بس الشرط الاساسي والمهم عندي انه كلها تعطيني نفس الافيكاسي. اوكي، طيب كاكزامبل نلاحظ السؤال، اذا انا استخدم split dosing of انكوبلاتين او اني استخدم full dose plus no nausea، اوكي، عشان عمليه النوزيا والفوميتنج اللي تصير كسايد افكتس. اوكي، نلاحظ الافريج كوست، انا في الدراسه هذه راح احسب كل الكوست اللي ممكن حسابها عشان اعمل كومباريزن، لاني اوريدي الغيت الافكت اوف اوتكمز. اوكي، احسب الكوست اوف ميديكيشنز،
احسب الكوست اوف additional doses of نونولوجيا. اوكي، ايضا احسب الكوست اوف IV administration اللي هو عمليه اعطاء الدواء للبيشنت، اللي هو الكوست اوف nurses providing medication to the patient. احسب ايضا الكوست اوف physician or clinic visits. وبالتالي انا في نهايه المطاف انا اقارن الكوست total cost per patient او الافريج كوست بين patient اللي ياخذون medication A مع البيشنت اللي ياخذون medication B. اوكي، واحسب المين differences واحدد بناء على البي فاليو هل الديفرنسز اللي موجوده تعتبر statistically significant or not. هذه simplest methodology or way of cost minimization. طيب، لما نتكلم عن الابليكيشن of cost minimization analysis، زي ما انا قلت انه في drug formulary committees يستخدمون الطريقه هذه all the time. ايضا to compare the cost of two interventions ولكن بشرط they have equivalent efficacy or they have similar efficacy. ايضا to compare the same interventions in different settings، بمعنى ممكن انه انا اعطي البيشنت antibiotics عن طريق اللي هو الفيزيت تو ذا كلينيك ويصير فيه administration cost، يصير فيه monitoring cost، او انه اعطي البيشنت الability انه to administer the medication in the home or through home care services. okay، وابدا احسب الكوست of providing these services to evaluate which option is the least costly. okay، ولكن زي ما قلنا احنا انه لابد انه تكون الافيكاسي equivalent. فبالتالي من المشاكل او الليميتيشن انه we cannot use these type of analysis to compare alternatives with different outcomes. اذا احنا ننظر الى عمليه الcommon perspectives او الحسابات اللي احنا نحطها او طريقه النظر الى الكوست that included in this study، احنا نلاحظ الموست كومن حيكون السوسايتي and third party buyers، وراح نتكلم عن الديفرنسز في نهايه المحاضره. Advantages of the cost minimization analysis is that the most simple and easy pharmacoeconomic evaluation methodology، لانه بس التركيز في الدراسه هذه هو عباره عن الكوست minimization، ما في اي consideration بالنسبه للافيكاسي except انه assumption that all the outcomes are equivalent، يعني متساوية في عملية outcomes. وأيضا هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، هي عبارة عن disadvantages of this medication، إنه ما نقدر نقارن or to compare alternatives that equivalently that have equivalent or benefit differences في عملية outcomes. Cost of the alternatives must be determined accurately، وهذا هو يعني الهدف من الدراسة هذه، إنه كل تركيزنا يكون على الكوست. فلا بد إذا كان إنه تركيزي على الكوست إنه تكون عملية الكوست calculation تكون more accurate، تكون more real world representative، يعني تمثل لي الشيء اللي قاعد يصير في المجتمع، تكون مقاربة للبرسبكتيفز اللي أنا استخدمتها في دراسات الكوست minimization analysis. الدراسات الثانية هي عبارة عن الكوست effectiveness analysis، ودراسات CEA هي عبارة عن Pharmacoeconomic Analysis that assigned cost for different medication options and compare with non-monetary outcomes. واحنا تكلمنا في التابل اللي أكثر من 3 slides عن الoutcomes اللي موجودة في cost effectiveness analysis، إنها هي عبارة عن clinical outcomes زي number of years gained, okay, number of cured cases, number of relieved signs and symptoms, okay. هي مهمة إنه نستخدم الكلينيشن أو الكلينيكال outcomes، لأنه أغلبية الدراسات وأغلبية الديسيجن ميكرز اللي موجودين عندنا كلينيشن، أوكي، أو ناس ممارسين صحيين، فنحاول قدر المستطاع إنه الأوتكم تكون something familiar to them، أوكي، عشان نساعدهم to understand the importance of our findings. نلاحظ في الكوست effectiveness analysis إنه الأوتبوت أو الأوتكمز اللي موجودة عندنا هي عبارة عن
the outcomes of interventions زي ما قلنا من measured بطريقة clinically. الانبوت يكون زي ما قلنا في البداية كل الدراسات الانبوت تبعها يكون ال cost for providing that intervention. يمكن الأغلبية لما يسمعون عن Pharmacoeconomic studies يتبادر إلى ذهنهم أول حاجة اللي هي cost effectiveness analysis. أوكي صحيح ال cost effectiveness analysis هي الأكثر استخداما والأكثر شهرة من بين الدراسات، ولكن تبقى نوع واحد من أنواع الفارماكويكونومكس، وحاليا يعتقد أنه الكوست utility analysis هو most dominant. السبب أنه صار عملية incorporation للquality of life في outcomes. أوكي common application of cost effectiveness analysis is to compare the effectiveness level between two medications that have different level of efficacy or effectiveness. Okay يعني عندي different medications, different prices or costs, ولكن في نفس الوقت different effectiveness. ولكن من شرط cost effectiveness analysis إنه they have to treat the same indication و they have to have the same clinical end point عشان comparison يكون متطابق، بمعنى compare apple to apple. Okay طيب فبالتالي دي study most focus عادة يكون اللي هو worthiness of the added cost to the added value or effectiveness of that medication. فبالتالي they measure differences in the effectiveness based or compared to the added or incremental cost. من الأشياء اللي راح أتكلم فيها في السلايدز القادمة اللي هو عملية incremental cost between alternatives، وهذه واحدة من عملية expression تبعت cost effectiveness analysis أو الطريقة اللي إحنا نعبر فيها cost effectiveness analysis اللي هو incremental cost effectiveness ratio. أيضا من الفوائد تبعت الدراسات cost effectiveness analysis they report incremental cost effectiveness ratio which is used by a clinician or to help create decision or improve decision making. Okay لأنه عندي cut off point في incremental cost effectiveness وراح نتكلم فيها بناء عليها نحدد هل الميديكيشن يعتبر cost effective أو لا. طيب how to represent or how to report the cost effectiveness. عندنا two methodologies. عادة يفضل إنه نحن نستخدم two methodologies or equations اللي موجودة. الequation الأولى اللي هي عبارة عن simple comparison، بمعنى إنه أمسك كل option موجود عندي وأعمل cost effectiveness ratio for that particular medication، وراح نحط example عشان نشرحها بشكل أوضح. فبالتالي cost effective ratio هي عبارة عن the cost of the intervention divided or by the effectiveness of that particular intervention. إذا أنا بأعمل عملية comparison between options لابد إني أعمل reporting للincremental cost effectiveness ratio which is the difference in cost between treatment A and B divided by the effectiveness differences اللي إحنا نسميها delta cost over the delta effectiveness. طيب لو أنا أتكلم عن ميديكيشن خلينا نفترض إنه for myocardial infarction مثلا. أوكي وكان عندي option A و option B. نلاحظ إنه option B يعتبر most costly أكثر من ناحية الكوست $1200 per patient، ونلاحظ إنه effectiveness اللي هو number of cured cases مثلا 93 patient. أوكي option A اللي هو الأوبشن اللي موجود عندي في الماركت حاليا ستاندرد ميديكيشن الكوست تبعه 1000، ولكن الافكتفنس أو الكيورنس تبع الميديكيشن 66 patient. لما نسوي عملية ابليكيشن للإيكويشنز اللي مرت علينا في السلايد الماضية نلاحظ إنه cost effectiveness ratio of medication A هو عبارة عن ناتج تقسيم 1000 على 66، بمعنى إنه medication A will cost me extra 50 أو will cost me $15.15 per each cured patient. يعني كل patient يصير له cure من الساين أو symptoms أو الانديكيشن اللي عنده هو قاعد يكلفني 15.15. أوكي
لما نناظر ميديكيشن نمبر بي بنفس الايكويشن بنفس الكالكوليشن، لاحظ انه ميديكيشن بي راح يكلفني each patient، لانه عدد البيشنت اللي راح يصير لهم كيور اعلى 93، راح نلاحظ انه each patient will cost me in average 12.90 per cured patient. فبالتالي هذا راح تعطيني مقارنه في الكوست بير كيور بيشنت، ولكن ما راح تعطيني indication على which is the cost effectiveness medication. يعني الميديكيشن اللي انا اختارها اعتبره cost effective احتاج اني اعمل عمليه ريبورت لل ICER. اوكي، ال ICER اللي احنا قلنا الدلتا كوست على الدلتا effectiveness. فبالتالي احنا نلاحظ انه each additional patient cured from the sign and symptoms will cost $7.41 compared to medication A. عندنا cut off point clinically يعني أو statistically يعتبر acceptable، مع العلم إنه أعتقد إنه قديم جدا cut off point أو العدد اللي إحنا بناء عليه نحدد الكوست افكتفنس، لان في عده فاكتور ممكن تاثر في الكوست افكتفنس. ولكن النورم او اغلبيه الدراسه اذا كان البرايس تبع النيو ميديكيشن اللي هو الاي سي اي ار اذا كان less than $50,000 احنا نعتبره كوست افكتفنس. فبالتالي احنا نعتبر حاليا option B is a cost effectiveness medication for احنا قلنا مثلا المايوكارديال انفاركشن patients. اوكي، أكثر من $50,000 إحنا نعتبر الميديكيشن less cost effective، وبالتالي إحنا نبقى على الخيار نمبر A. الإشكالية في الكات أوف بوينت هذه لأنها تعتمد على الكلينيكال statistics أو significance، تعتمد على statistical significance، تعتمد على الفاليو أصلاً بالنسبة للنمبر أوف cured patients، الفاليو بالنسبة للبيشنت للسوسايتي. أوكي، فبالتالي it's controversial. أنا أثناء دراستي خارجاً سمعت إنه رفعت الكات أوف بوينت من 50,000 إلى 100,000 تقريباً. أعتقد إنه reasonable، ولكن أنا أعتقد إنه مطرح سؤال. يعني هي تعتمد على ال value of number of cured patient or cured or free symptoms patient or increased life expectancy years. تعتمد على السيتويشن اللي فيها البيشنت، تعتمد على السوسايتي، تعتمد على الكوست كالكوليشنز، كل الاشياء اللي موجوده في اثناء الدراسه. اوكي، طيب ايضا في عمليه الكوست افكتفنس في عندنا نقدر نمثل الانكريمنتال كوست او الانكريمنتال كوست افكتفنس ريشيو بطريقه الانكريمنتال كوست افكتيف جريد اتوقع، او الكوست افكتفنس جريد او بلان. احنا عندنا دياجرام اللي واضح في الشاشه، عندنا 4 كوادرنت. الربع الاول اللي هو النمبر 1 اللي احنا نعتبره more costly medication and more effective. احنا نلاحظ في باتجاه السهم اللي مكتوب تحت اليوتيليتي احنا قاعدين نتجه باتجاه البوزيتيف او المور effectiveness. اوكي، لانه بوزيتيف effectiveness معناته انه الميديكيشن يعتبر more effective. ولما نتجه باتجاه الكوست الديفرنسز باتجاه السهم احنا قاعدين نتجه بالاعلى كوست. اوكي، فالميديكيشنز في quadrant A او number 1 is more costly but provide more effectiveness. اوكي، ايضا في اليسار احنا نلاحظ المور كوستلي لانه احنا positive cost ولكن negative effectiveness، فبالتالي more costly and less effectiveness. quadrant number 3 اللي هو في الأسفل هنا هو يعتبر less costly لأنه إحنا نزلنا بالكوست، وأيضا effectiveness كان بالماينس، فبالتالي less costly and less effective. Any medications that comes in the 4th quadrant يعتبر less costly أقل تكلفة ولكن more effectiveness. الكات أوف اللي إحنا نستخدمها إنه any medication comes under the red line اللي هو maximum acceptable ICER احنا نعتبره dominant او acceptable، نعتبره cost effective. اوكي، شلون احنا نمثل النقاط اللي موجوده زي نقطه 1 والنقطه 2 و 3 و 4 اللي موجوده هي عباره عن الدلتا differences in efficacy
اوكي مع الدلتا differences in the cost. اوكي وانا احدد بناء عليها اللوكيشن تبع السلوب of the medication. اي ميديكيشن زي ما انا قلت تحت الخط الاحمر احنا نعتبره cost effectiveness. هذه كطريقه اخرى انه احنا نقيس فيها الكوست effectiveness ميديكيشن مقارنه مع الكات اوف بوينت تبعت الاي سي اي ار. Advantages of cost effectiveness analysis. It helps us to measure common health outcomes or simplifies the measurement of outcomes to the healthcare provider and clinician. زي ما قلنا في البداية إنه ال outcomes measured بالطريقة الإكلينيكية اللي معتبرة عند أغلب الكلينيشن، فبالتالي تسهل عملية comprehension and interpretation of findings. Okay. أيضاً الadvantages, it is easier to quantify outcomes compared to cost utilization analysis and cost benefit analysis. لأنه في الكوست utilization analysis احنا راح ندخل في عملية utility calculation، عملية preference تبع البيشنت بالنسبة للquality أو utility of his life. The measurement of the quality of life تعتبر something subjective. okay. تختلف من شخص لشخص، فبالتالي تعطينا accuracy يكون is skeptical. يعني عملية الكوست benefit calculation أيضا نفس العملية، لأنه عندنا إشكالية الoutcomes أو الclinical outcomes أنا كيف أحولها إلى monetary values. okay. كيف أقيس pain and suffering of the patient، أحوله إلى monetary value، إلى قيمة بالريال السعودي أو بالدولارز. okay. عملية قياس الoutcomes بالطريقة الإكلينيكية هي الطريقة المعتبرة الأسهل الأبسط بالنسبة لنا. Disadvantages, it is difficult to combine different outcomes. عادة يفضل إنه إحنا نركز على main outcomes، major outcomes. عملية combination between different outcomes تكون صعبة معنا، تدخلنا في عملية sensitivity analysis أكثر، تدخلنا في عملية الماركوف موديل وعملية consideration في trees، وهذه كلها تعتبر practical aspects ممكن نتكلم فيها في لقاءات أخرى. Difficult to judge the worthiness of the added unit of outcomes. okay. لأنه زي المثال اللي احنا شرحناه من دقائق لما تكلمنا انه الكات اوف بوينت is $50,000. okay. $50,000 ممكن تكون acceptable بالنسبة للهيلث كير بروفايدر. اوكي ولكن قد تكون not acceptable للبيشنت، قد تكون not acceptable للبايرز زي الجفرمنت اللي يأمنون الأدوية للميديكيشنز. اوكي فتختلف البرسبشن، تختلف النظرة إلى عملية الكت اوف أو عملية الكوانتيفيكيشن of outcomes into dollar values. طيب النوع الثالث من الدراسات اللي هي cost utility analysis, which is a pharmacoeconomic analysis that compares the cost of interventions in monetary terms، مشابهة تماما للcost effectiveness analysis and their outcomes in quality adjusted life years. بمعنى انه الاوتكم او الميجرمنت او الاند بوينت عندنا هي الكواليتي adjusted life years. okay. It is a special form of cost effectiveness analysis، فهي نوع من انواع دراسات cost effective analysis، لانه الاختلاف الوحيد اللي هو طريقه measurement of the outcomes. الكالي اللي هي عباره عن اليوتيليتي، واحنا نقيسها في رينج من 0 to 1. شلون نعبرها؟ عندنا كالي اذا كانت الكالي equals 1 it indicates 1 year of perfect healthy life. okay. يعني good quality life. إذا كانت 0 معناته أن البيشنت is dead. فبالتالي نلاحظ أن أغلب دراسات الكوست يوتيليتي الكالي comes between 0 and 1, which indicates the patient preference of health due to the disease, due to the treatment. بناء على رؤية البيشنت أو evaluation تبع البيشنت للquality of his life إحنا نحدد الكوالي. كيف نحسب الكواليز؟ إحنا نحسب الكواليز بحيث ان نضرب اللايف اكسبكتنسي تبع البيشنت اللي احنا قد حسبناها مثلا في الكوست افكتفنس اناليسيس، نضربها في اليوتيليتي اللي قد يكون 0.7 قد يكون 0.6 بحسب الاختيار اللي اختاره البيشنت او بحسب الايفالويشن اللي يعملونه الاكسبرت على البيشنت اللي موجود. اوكي فبالتالي اذا كان البيشنت عنده 6 years of life expectancy after myocardial infarction treatment ولكن اليوتيليتي او الكواليتي اوف هيز لايف يعني حتكون 0.7 مو 1،
لأنه عنده complications، عنده loss of productivities، he needs medication، في side effects، كل الأشياء هذه تأثر على quality of life. نلاحظ إن الكواليز هي عبارة عن 6 multiply utility، كذا إحنا نحسب الكواليز. أوكي. The common application or where to apply a cost utility analysis. إذا كانت عندنا quality of life and length of life the quantity are different. بمعنى إنه البيشنت عنده كانسر، فالquality of his life is different between drug A and drug B. أيضا في نفس الوقت اللي هو length أو life expectancy is different، فبالتالي الكالي is different، utility is different. فتعتبر من الابليكيشنز أو أهم الابليكيشن للcost utility analysis. إذا كانت quality of life is different ولكن the length of life expectancy is unaffected، زي البيبل اللي عندهم hearing loss or erectile dysfunctions أو عندهم knee pain. أوكي. الquality of life هي اللي راح تتغير مع البيشنت، ولكن length of lives راح يبقى ثابت، لأنه كل الخيارات راح تعطينا تقريبا نفس outcomes من ناحية length of lives. إذا كانت outcomes are very different، بمعنى إنه we try to compare outcomes of heart disease with prenatal care، فبالتالي إحنا نقيس الكواليتي في الحالة هذه. وهذه من أهميات دراسات cost utility study، إن نقدر نقيس different outcomes. نلاحظ إنه دراسات utility analysis أو cost utility analysis not preferred أو غير محبذ استخدامها إذا كانت number of years is different ولكن quality is the same، لأنه الهدف من دراسات أو main goal of دراسات cost utility إنه إحنا نركز على quality different quality of life، وليس العكس، إنه إحنا مجرد نركز على life expectancy، لأنه هذا يعيدنا إلى دراسات cost effectiveness analysis. نفس ما قلت في البداية أن هي تعتبر مشابهة بطريقة كبيرة إلى cost effectiveness analysis، فبالتالي we calculate the average cost per quality، يعني denominator أو المقام عندنا راح يكون qualities of intervention. cost of intervention مشابه cost effectiveness analysis. incremental وهذا اللي راح يساعدنا في المقارنة بين medication P ومedication A اللي هو incremental cost per quality أو دلتا كوست على الدلتا كواليتي. طيب كإكزامبل من الليتريتشر، إذا كان عندنا two options إنه to give the patient dabigatran 150 ملغ twice a day blood thinner أو anticoagulant versus warfarin. أوكي. البيشنت عنده stroke، إحنا نعمل له stroke prophylaxis. أوكي. بغض النظر عن الكيس تبع البيشنت، احنا عندنا different medication. التوتال كوست تبع الوارفرين حيكون مثلا $23,000. اوكي. بالنسبه للدابيجاتران حيكون 43,700. احنا حسبنا معاها الكواليتي اوف لايف، يعني حسبنا اللايف اكسبكتنسي مع الميديكيشنز وضربناها في اليوتيليتي، فكان الناتج 8.4 و 8.65. نلاحظ انه الميديكيشن بي يعتبر costly ولكن يعتبر effective في نفس الوقت. اوكي. نفس عمليه الكوست effectiveness. نبدا نحسب الافريج cost utility ratio which is the cost divided by the quality. فبالتالي for each quality adjusted life year with warfarin our cost is $2,738. اوكي. يعني 2,738 لكل quality adjusted life year، لكل سنه we gain. اوكي. بالنسبه للاوبشن بي نلاحظ الدبل تقريبا 50% من السعر هذا، يعني راح يكلفنا for each adjusted quality life year راح يكلفنا دبل البرايس تبع الوارفرين. المهم عندنا اللي هو الانكريمنتال كوست يوتيليتي ريشيو، نفس طريقه حسابات الكوست افكتفنس ريشيو، ولكن المقام عندنا راح يكون الديفرنس بين الكواليتي. نلاحظ النتيجه او الانكريمنتال كوست افكتفنس كانت 82,800 بير اديشنال كوالي، يعني for each additional quality dabigatran will cost us 82,000 مقارنة بالبيشنت اللي قاعدين يستخدمون الوارفرين. السؤال is it
justifiable, is it reasonable البرايس هذا، بناء على الكات اوف بوينت اللي انا قلت انه موجوده عندنا في النورم تبع الليتريتشر 50,000. احنا نعتبر داباجترين non cost effective medication، فبالتالي احنا راح نبقي البيشنت على استخدام الوارفرين في الحاله هذه، الا اذا كانت الكالكوليشنز او الكونسيدريشنز تبعت البرسبكتيف في الدراسه ترى انه 82,000 تعتبر reasonable price for each quality life here. اوكي، ولكن اذا اعتمدنا على 50,000 كات اوف بوينت احنا بالتالي راح نرفض استخدام الداباجترين. طبعا الرفض هو مجرد الكونكلوجن تبع الدراسه، ولكن استخدام الدواء من عدمه هذا يرجع الى الاشخاص او الاوثوريتيز اللي مسؤولين عن عمليه الفورمولري، عمليه اليوتيلايزيشن ريفيوز، وعمليه providing الميديكيشن to the patient. طيب advantages of the cost utility analysis. This study can incorporate the quality of life, incorporate the morbidity, the mortality اللي هو الفيلينجنس تبع البيشنت. How does he evaluate the quality of his life? أيضا it helps us to compare programs with either similar or unrelated outcomes زي ما قلنا احنا في البداية. It has a cut-off point زي ما قلنا اللي هي $50,000 per each quality, which is for me is questionable يعني لأنه تفرق الفاليو من اليونايتد ستيت عن يوروب عن سعودي أرابيا، تفرق الكونسيدريشن، تفرق الكوست اوف providing services. فبالتالي هذا يعطينا indication على أهمية بناء أو عمل دراسات الكوست افكتفنس أو الفارماكو ايكونومكس بشكل عام using the local data اللي موجودة عندنا في السعودية. Okay. Main disadvantages: no consequences on calculating utility consciousness in calculating utility weight. فبالتالي هي تعتبر subjective. البيشنت رؤيته أو انطباعه عن quality of life. Okay. فهي تعتبر rough estimate. The accuracy of utility calculation is still questionable. Okay. Many clinicians are not familiar with qualities. فهذا اللي يخلي الناس ما زالوا حاليا ينظرون الى cost effectiveness انه الاكثر انتشارا واكثر عموما. ولكن اذا احنا ننظر في الفارماسي behavior والعمليه عمليه patient satisfaction، عمليه improve quality of life اللي الناس كلهم قاعدين يتكلمون عنها حاليا، اعتقد ان cost utility analysis هي good fit to incorporate quality of life. آخر جزئية من الدراسات راح تكون عندنا cost benefit analysis, which is an analysis that assign monetary value for both the cost of implementing the services and the outcome, which is the benefit of that service. الهدف to determine the benefit of that intervention or implementation of that intervention. الدراسة هذه interesting لأنه الcost value راح تحدد للinput وللoutput. فبالتالي احنا نقول input and output are summarized in monetary unit. الinput هو عبارة عن الcost of providing the intervention. الoutput عبارة عن الcost in monetary value from the benefits of providing treatment or intervention or services. A common application to analyze one intervention to judge whether the total benefit exceeds its cost of implementation. أنا لما أبي أنشئ smoking cessation clinic أو patient education clinic, MTM clinic أو adherence improvement clinic، أنا أعمل cost benefit analysis عشان أحدد هل benefit of providing these services exceeds or overweight the cost of launching that services. Okay. هذا إذا أنا أركز على one option. أيضا أقدر أستخدمها to compare multiple interventions to determine which one of these option is the cost beneficial option to me. Okay. طريقة التعبير أو representation أو reporting of cost utility عندنا net benefit، وهي عبارة عن differences between the total benefit and total cost. فالintervention اللي موجود معايا أنا أعتبره or I can declare as cost beneficial إذا كان النت benefit أكبر من 0.
لانه عندنا المعادله طرح. اوكي، اذا كان اكثر من زيرو معناته الجزء اللي على اليسار total benefit يعتبر اعلى. اوكي، البنفيت كوست ريشيو هو ريشيو، فبالتالي لابد انه الناتج تبع الكوست تبع البنفيت كوست ريشيو يكون اكثر من واحد to indicate انه البسط اعلى من المقام. اوكي، طيب what about البنفيت كوست ريشيو اللي يعتبر equals 1؟ if equals 1 معناته ان total benefits equal total cost، فبالتالي تبدا السؤال انه what is the importance of launching or establishing that program or intervention. Okay, إذا كانت ال PCR أقل من واحد, this is an indication that total cost exceed the benefits, وبالتالي we need to reconsider other options. Okay. طيب كexample, if we want to implement a barcoding system in a pharmacy, الهدف to minimize medication dispensing errors. Okay, نحسب الكوست أو total cost بقدر المستطاع of launching that particular services. أيضا نحسب البنفيتس ونعمل عملية الديفرنشيال أو subtraction to calculate net benefit. أوكي، الديفرنس راح يكون البنفيت عندي positive $3.4 million. طبعا أتوقع for 5 years الدراسة هذه. أيضا قد نعتبر أو نحسب البنفيشيال أو اللي احنا نسميه benefit cost ratio، وإذا كان أكثر من 1 يعتبر الخيار اللي موجود عندي هو عبارة عن cost beneficial. أوكي، لأنه أكثر من 1 ولأنه العدد اللي فيه النت benefit يعتبر positive أو أكثر من 1. Advantages of cost benefit analysis to determine if the benefits exceeds the cost of launching the program. أوكي، يعني راح تعطينا indication هل احنا go ahead and start that program, do we expect benefits from that particular program or not. ايضا to compare زي ما قلنا في البدايه multiple programs with either similar or different outcomes. ولكن احد الاشكاليات في cost benefit analysis انه outcomes is very difficult to convey in dollar values or in monetary values. Okay, زي ال patient suffering، زي عملية ال quality of life of the patient، شلون نحولها كدولار values. عملية ال accuracy is still skeptical، تعتبر subjective، تختلف من شخص إلى آخر، فبالتالي في إشكالية. We have to find a tool that standardize the conveyance of money or monetary value of the outcomes into benefits. طيب in summary أعتقد إنه إحنا تكلمنا عن الانبوت والاوتبوت of the 4 common studies. نلاحظ إنه ال aim of cost minimization is the efficacy. إحنا نركز على الكوست في الحالة هذه، ونعتقد efficiency، ونعتقد إنه ال efficacy of these options are equivalent or the same. في ال cost effectiveness إحنا يهمنا عملية اختيار ال most cost effective option for us. The cost benefit إنه we have to choose the beneficial or cost beneficial option. بالنسبة لل cost utility التركيز أو concentration إنه we choose the medications or options that improve the quality. Okay, or justifiable for gained patient quality of life years. Okay, لما احنا نتكلم عن steps that are involved in developing pharmacoeconomic evaluations، أغلبية الريسيرشر يبدأون الستبس من عملية quantification of cost والoutput، ولكن أنا أفضل إني أبدأ من عملية precise determination of your research question، لأنه اختيار الريسيرش question هو اللي راح يعطينا الانديكيشن إنه شلون نختار البيست أو الأوبتيمال evaluation methodology. راح يعطينا انطباع إنه أنواع البيرسبكتيفز اللي إحنا راح نعمل لها incorporation in our study. راح يعطينا انطباع عن أنواع الكوست اللي إحنا راح نعمل لها incorporation في الستدي. فبالتالي عملية literature search، الباك جراوند سيرش للريسيرش كويستشن في البداية هي اللي راح تسهل لي steps اللي موجودة في pharmacoeconomic evaluation. First step, we need to quantify the cost، بمعنى إنه يكون عندي comprehensive
perspectives of the costs that we need to add in our models. Okay, احنا نحدد البيرسبكتيفز. اذا انا انظر من طريق البيشنت بيرسبكتيفز، ابدا احدد الدايركت كوست تبع الميديكيشن، الاندايركت كوست تبع الميديكيشن، الاشياء اللي مهمه من نظر البيشنت. اذا اتكلم عن الجفرمنت بايرز، اوكي، او اللي احنا نسميها يونيفرسال payment for medication or healthcare service، ابدا افكر من البيرسبكتيفز تبع الباير او السوسايتي. اوكي، كلها راح تساعدني على اختيار الكوست عشان تكون الدراسه الكونفيدنس تبع الاكيورسي والريلايبيليتي والفاليديتي اوف اور ستدي تكون اعلى حاجه ممكنه. ايضا راح نفكر في الكوانتيفيكيشن اوف اوتكمز. ايش انواع الاوتكمز؟ اذا انا بعمل كوست بنفيت اناليسيس، ايش الاوتكمز اللي انا ابحث عنها؟ شلون احولها الى مونيتري فاليو؟ اذا انا ابحث على اليوتيليتي اناليسيس، شلون احسب الكواليتي؟ يعني بناء على الاوتكمز اللي انا راح ادرسها والهدف من دراستي، اعرف ايش نوعيه الدراسه اللي انا المفروض استخدمها. بعد كده نعمل compare للmagnitude of differences، وهذه اللي هي عمليه البراكتيكال بارت of Pharmacoeconomics. انا ما تكلمت كثير عن البراكتيكال بارت. Maybe in the future we have an opportunity or chance to explain this، لانه فيها complications، فيها consideration كثيره، فيها decision trees، فيها simulation، واعتقد انه راح تاخذ وقت وتطلعنا من محور محاضره اليوم انه to provide background information about pharmacoeconomics. بعد كده عمليه evaluation of the assumption or the comparison، واللي هو الاكيورسي اوف كومباريزن اللي موجود عندنا، واللي احنا نسميه sensitivity analysis، وراح نتكلم فيه في نهايه المحاضره. طيب، بعد ما تكلمنا عن انواع الدراسات وانواع استخدام الدراسات هذه وطريقه تطبيق الدراسات والانتربريتيشن للفايندنج، نتكلم لبعض الاسينشال elements in pharmacoeconomics، واحاول انه اسرع الكلام قليلا عشان ما اخذ اكثر من اللازم. عندنا عمليه البيرسبكتيفز، وسمعتوني كثير اتكلم عن البيرسبكتيفز، اوكي، وهي عباره عن economic term that describes whose costs are involved or related in the purpose of the study. اوكي، بمعنى انه انا لما اعمل دراسه Pharmacoeconomic، هل انا انظر للكوست اللي موجوده عندي من وجه النظر البيشنت، من وجه النظر الانشورنس كمباني، من وجهه نظر البايرز زي وزاره الصحه او زي الامبلويرز او الانشورنس، يعني على اي اساس انا احسب الكوست. مهمه جدا البيرسبكتيفز لانها تحدد لي انواع الكوست اللي انا راح ادخلها في المودلز تبع الدراسه. اهم بيرسبكتيفز موجوده عندنا اللي هي البيشنت بيرسبكتيفز، البروفايدر بيرسبكتيفز، الباير بيرسبكتيفز، والسوسايتي بشكل عام بيرسبكتيفز. اوكي، نتكلم عن كل واحد على حده. بالنسبه للبيشنت، نعرف البيشنت it is the patient who receives the pharmaceutical care services or products. فبالتالي الكوست بيرسبكتيفز بالنسبه للبيشنت اثناء acquire acquisition of medication او purchase of medication، البيشنت يهم out of pocket amount اللي احنا نسميها الكو-payment احيانا. اوكي، يهم البيشنت loss of income due to a disease. اوكي، يهم البيشنت اللي هو transportation cost، يهمه التايم كوست عشان يعمل transportation عشان يحصل على الفارماسيوتيكال او الهيلث كير سيرفيسز، وايضا يهمه التايم اللي قد يقضي احيانا في عمليه السيرش والايفالويشن بين كومبيتيتورز الموجوده. عمليه الاوتكمز بالنسبه للبيشنت راح تكون الكيورنس اوف ذا ديزيز، الريليف اوف سيمبتومز، الكواليتي اوف لايف. يعني هذه كلها الاشياء اللي مهمه في وجه نظر البيشنت. تعتبر least common in pharmacoeconomic literature. اوكي، لانه عاده احنا ننظر لها من who is gonna pay. يعني بالعاده الرؤيه في دراسات pharmacoeconomics اللي هو الناس اللي يدفعون البيمنت فور ميديكيشن اند سيرفيسز. عندنا في السعوديه اليونيفرسال كير سيرفيسز، بمعنى انه البيمنت فور هيلث كير سيرفيسز اند فارماسيوتيكال سيرفيسز mainly او most majority منها يكون عن طريق وزاره الصحه يعني. اوكي، فبالتالي احنا ما ننظر لرؤيه البيشنت. في دول الغربيه يعني او الخارجيه الاغلبيه عندهم انشورنس كمباني، فالبايرز يكونون شركات الانشورنس. قليل جدا يكون البيشنت الا في عمليه الاوت اوف بوكيت اللي هو بمعنى الكو بايمنت او المبلغ. لما الانشورنس يغطي 90% من البريسكريبشن، البيشنت يغطي ال 10% الباقيه. اوكي، متى تكون very important البيشنت برسبكتيف؟ اذا كانت
payment of the pharmaceutical care services or products, the majority of the percentage provided by the patient. إذا كان البيشنت هو اللي راح يقوم بعملية reimbursement أو عملية payment. The provider perspective, the provider he is or she is the entity that provide pharmaceutical care services and products, وin general provide the healthcare services بشكل عام. الكوست بالنسبة للبروفايدر تهمه الكوست. إذا إحنا تكلمنا في الفارماسيوتيكال ماركتينج، تكلمنا عن البيرسونال سالاريز، تكلمنا عن التريننج، تكلمنا عن السبلايز، تكلمنا عن اليوتيليتي كوست، كل الأشياء اللي لها علاقة بال providing السيرفيسز، زي إيجار المحل، إيجار الكلينيك، زي الرواتب تبع الأشخاص اللي عندنا في الكلينيك، زي عملية التريننج، زي عملية الإكوبمنت اللي أنا أحتاجها to provide the service to the patient. الoutcomes اللي هي عبارة عن length of hospital stay، morbidity and mortality، يعني عموما effectiveness of the medication. نلاحظ إنه البروفايدر perspectives أكثر استخدام لها في عملية الhospital formulary decision making، بمعنى أنا بفتح كلينيك جديدة أو services جديدة، تبدأ الاعتبارات هذه فيها اللي هو الأوتكم اللي أنا أبي أحصل عليها والcost of launching or providing these services to the patient. الbuyer perspectives وهي الentity that provide payment for pharmaceutical care services and products. تعتبر the most non or the primary decision makers for resources use. تنقسم إلى قسمين، إما الemployer perspectives والmanaged care plan perspectives، وهذه نادر أنها تكون موجودة عندنا في السعودية. أوكي، إحنا ممكن يكون الامبلوير إذا فتح في المستقبل عملية الانشورنس عن طريق مرجع الواحد في العمل. أوكي، ولكن في الكونتراكت تبع الموظفين خارج المملكة جزء من الكونتراكت هو عبارة عن الانشورنس كومباني او الانشورنس كفرج انكلودد، جزء من البيمنت، جزء من السالري تبع البيشنت. اوكي، فمهم بالنسبه للامبلوير انا راح اقدم الانشورنس للبيشنت. الهدف من الكوست انه تقليل المست ورك دايز، لانه انا قاعد اقدم انشورنس للبيشنت عشان اضمن انه ما يتغيب عن العمل عندي. اوكي، واقلل السيك ليفز. ايضا عمليه الامبلويي كومبنسيشن اللي هو تعويضات للبيشنت اذا كان في اشكاليه في الكفرج تبع الانشورنس. فكلها الاشياء اللي مهمه بالنسبه للامبلوير. بالنسبه للناحيه الاوتكمز بيرسبكتيفز يكون انكريز البرودكتيفيتي، معدل نشاط الامبلوير اللي موجود عندي، معدل انتاجيه الامبلوير اللي موجود عندي، البريميومز اوف هيلث انشورنس بمعنى الكفرج تبع الهيلث انشورنس، الخدمات اللي يشملها الهيلث انشورنس بروفايدد with the contract. إذا نتكلم من ناحية المانجد كير بلان بيرسبكتيفز، الكوست بيرسبكتيفز اللي هي التشارجز واليوتيلايزيشن اوف هيلث كير سيرفيسز، الناس اللي مختصين to manage the use of healthcare services. اوكي، يهمهم عملية التشارجز، يهمهم عملية الcontainment of the increased prices of healthcare services، يهمهم أيضا تقليل اليوتيلايزيشن of healthcare services. outcomes perspectives is to decrease healthcare utilization أو تقليل معدل استخدام الخدمات الصحية. السوشيال أو السوسايتي perspectives وهذه اللي تعتبر عند أغلب الباحثين it's the best perspectives. ليش best perspectives؟ لأنها it's a comprehensive perspectives that incorporates or takes into consideration all the costs and all the outcomes. okay? يعني هي النوع من البرسبكتيفز اللي يحاول قدر المستطاع انه يشمل الكوست كامله of providing the services، ايضا يشمل الاوتكمز، فتعتبر comprehensive perspective، ولكنها يقل استخدامها دائما يعني الا في زي ما قلنا الكوست بنفيت اناليسيس. ايضا من الاسينشال elements of pharmacoeconomics is the cost consideration. احنا تكلمنا كثير انه كل دراسات pharmacoeconomic is a cost analysis. اوكي، واحنا كل الدراسات تبتدئ بكلمه الكوست. فالtotal cost is the sum up of all the costs defined by the research design. بمعنى انه انا لما احدد الريسيرش ديزاين وابدا اعرف الكوست اللي موجوده عندي وابدا اعرف البرسبكتيفز اللي موجوده عندي، التوتال كوست وهو اللي يدخل معنا عاده في الاناليسيس هو عباره عن مجموع او مجاميع كل الكوست اللي موجوده عندي في الدراسه. ولكن نقدر نقسم الكوست الى عده اقسام. عندنا الدايركت ميديكال كوست which is direct fees
for healthcare services and products. بمعنى الدايركت بيمنت سواء كانت عن طريق البيشنت او انشورنس كمباني او عن طريق الجفرمنت للهيلث كير بروفايدر زي الفيزيشن زي النيرسز زي الفارماسيست. اوكي البيمنت لايام التنويم في الهوسبيتال hospitalization، البيمنت فور ميديكيشنز. اوكي كل الاشياء اللي دايركتلي او بطريقه مباشره لهيلث كير سيرفيسز احنا نسميها دايركت ميديكال كوست. النون دايركت ميديكال كوست اللي هي دايركت كوست that enables or facilitate the patient to receive health care. اوكي البيشنت موجود في different city. اوكي راح عشان يحصل على الفارماسيوتيكال كير سيرفيسز يحتاج الى عمليه ترانسبورتيشن، يحتاج الى التايم. اوكي يحتاج الى عمليه الفود بيمنت، يحتاج عمليه اللودينج او عمليه السكن. اوكي كل الاشياء هذه تعتبر دايركت نون ميديكال كوست لانها directly towards receiving الهيلث كير سيرفيسز. indirect cost اللي هي الاشياء الثانيه اللي احنا نعتبرها وناس كثير يهملون الاشياء هذه، loss of productivity، loss of quality of life. اوكي missed work days، تغيب الاطفال عن الدراسه. كل الاشياء هذه تعتبر indirect cost، يعني هي خساره بس indirectly due to disease due to treatment due to side effect، يعني whatever كان الكوز. ولكن يفضل انه احنا لما نقرا البيشنت بصوره او بشكل اعم انه to include الكوست من ناحيه الدايركت والاندايركت. الانتاجبل واذكر انه مرت علينا في الفارماسيوتيكال ماركتنج اللي هو الشيء الغير محسوس بالنسبه لنا، اللي هو عاده البيشنت بين، البيشنت سافرنج، الساتسفاكشن تبع البيشنت، كلها لها كوست. اوكي السؤال يبقى انه شلون نحول الاشياء الانتانجبل الى مونيتري فاليوز. عمليه الديسكاونتنج هي مو من ضمن الكوست كونسيدريشن، ولكن لو احنا نفكر انه انا بسوي ريتروسبكتيف ستدي، يعني انا بقارن ادويه تم انتاجها مثلا في عام 2010. اوكي الان البرايسز تبعتها تختلف، الكوست تبعتها تختلف، الكوست اوف سايد افكتس تبعتها تختلف او اوتكمز تختلف، فبالتالي لابد انه اعمل عمليه ديسكاونتنج عشان يكون في كونسيدريشن للانفليشن ريت، في كونسيدريشن للاكشوال برايسز. اوكي عشان قدر المستطاع انه الريزلت تبعتي تكون as much accurate as possible. فالديسكاونتنج مهمه عندنا. طبعا اذا كانت الدراسه more than 1 year اوكي لابد ان احنا نعمل عمليه discounting to quantify for price differences through the timeline of او اللي احنا نسميها life cycle of products. الجزئيه الاخيره اللي اتوقع انه في محاضره اليوم اتوقع ما عندنا اكثر من حاجه اللي هو sensitivity analysis. نسمع كثير عن sensitivity analysis. انا ما شرحت كثير sensitivity analysis لانها practical ولانها فيها consideration اكثر، وافضل انها تكون practical aspect of pharmacoeconomics. الهدف من sensitivity analysis انه to test or measure strengthness of our conclusion or our findings against different option or different values of input and output. بمعنى انه انا اغير في الفاليوز تبعت الكوست، اعتبر الديسكاونتنج، ازيد الكوست 10%، انقص الكوست 10%، وابدا اشوف الاوتكمز. هل الميديكيشن A يبقى كوست افكتيف على طوال التشينجز او السنسيتيفيتي اناليسيس اللي انا اعملها او لا؟ الهدف انه اذا كان بقى الميديكيشن A cost effective انه انا more confident انه الفايندينجز حقتي is very strong، بمعنى انه ما راح تتغير وصعب تغييرها. اوكي اذا بدات تتغير ابدا اشك انا في عمليه الاسامبشنز اللي انا دخلتها في الدراسه، ابدا اشك في عمليه البارامتر كالكوليشنز، البايس والهيتروجينيتي اللي هي الاشياء اللي تاثر لي على الريلايبيليتي اوف فايندينج. اوكي الاشياء اللي تاثر لي على الستراكشرال accuracy of the study. اوكي فهذا هو الهدف بشكل عام من السنسيتيفيتي اناليسيس. كاكزامبل احنا شرحنا في الانكوبلاتين والانكوبلاتين بلس النوزيا، احنا تكلمنا عن انه الانكوبلاتين بلس نوزيا كان يعتبر الكوست بينيفيشال صحيح بالنسبه لل الكوست مينيمايزيشن بالنسبه للخيارات اللي موجوده عندي. الان انا عملت، لو تلاحظون في التيبل، انا عملت سنسيتيفيتي اناليسيس على الكوست، رفعت الكوست ب 25% ونزلت الكوست 25%. نلاحظ الريزلت
انه يبقى الكوست تبع الكومبايند دوز with non-nausea تبقى هي الاقل من ناحيه الكوست، لان احنا قلنا كوست مينيمايزيشن نفكر في الكوست اونلي. طيب بعد كده انا رفعت الكوست اوف اي في ادمنستريشن اللي هو عمليه الادمنستريشن اوف ذا برودكت، والاحظ انه كل الخيارات اللي خاصه بالكومبايند ميديكيشن تبقى هي الاقل من ناحيه الكوست، تبقى هي الخيار الافضل بالنسبه لي. فمع تغيير السنسيتيفيتي اناليسيس، تغيير الكونسيدريشن او الفاليوز اوف ذا انبوت، خصوصا هنا احنا نتكلم على input لان نتكلم على cost minimization analysis الاوتكمز equivalent، فنلاحظ انه خيار B هو يعتبر البيست اوبشن فور اس، يعني ما تغيرت الكونكلوجن تبعنا باختلاف البرسنتج اللي احنا حطيناه في السنسيتيفيتي اناليسيس. طيب كده انا انهيت المحاضره. احنا نسترجع بعض الكلام اللي احنا قلناه. احنا قلنا ان الفارماكو ايكونومكس انها برانش من الايكونوميك، ايضا برانش من الهيلث ايكونومكس that incorporate measuring or utilization of both the cost and outcomes. ان الاوتكمز عندنا تختلف باختلاف انواع الدراسات اللي موجوده عندنا. فقد تكون الاوتكمز عندنا اما انها equivalent outcomes، قد تكون quality of life، قد تكون clinical outcomes، وقد تكون monetary outcomes باختلاف نوع الدراسه. يعني تكلمنا ايضا عن الاربع الانواع الاساسيه من الفارماكو ايكونومكس. تكلمنا عن اهميه ريبورتنج بالنسبه للكوست افكتفنس والكوست يوتيليتي اناليسيس، ريبورتنج سيرز اند الانكريمنتال effectiveness ratio. تكلمنا عن اهميه الكوالي ودورها في انها تجعل الكوست يوتيليتي اناليسيس واحده من اهم الدراسات حاليا، لانها انكوربوريشن للكواليتي وللبيشنت كوموربيديتيز واللي هو البريفرنس اوف لايف كواليتي. تكلمنا ايضا انه الفارماكو ايكونومكس من اهم الدراسه اللي موجوده عندنا، ولكن هي مجرد tool to highlight the need for decision making، ولكن it is not an obligation. وتكلمنا على بعض الكونسيدريشن اللي مهمة عندنا في الفارماكو ايكونومكس زي البرسبكتيفز، الكوست consideration، الديسكاونتنج، sensitivity analysis. تكلمنا عن الأشياء المهمة في الفارماكو ايكونومكس. أعتذر عن الإطالة، أتمنى أنه كانت المحاضرة مفيدة وقدمت لكم المعلومات اللي كنتوا ترغبون في الحصول عليها من المحاضرة. حاليا أفتح البلاتفورم أو المجال للquestion and answers، ومشكورين مقدما. طيب دكتور يعطيك العافية، في عندنا سؤال في الشات. السؤال يقول على حسب أي طريقة أختار الميثود؟ طبعا اختيار الميثود أنا قلت بناء على الريسيرش كويستشن. الريسيرش كويستشن اللي هو السؤال البحثي اللي أنا أبي أقوم فيه. أوكي، بمعنى هل أنا أبي أبحث تأثير الكومباريزن أو تأثير ميديكيشن A وميديكيشن B على الكواليتي أوف لايف، معناته أعمل كوست يوتيليتي أناليسيس. أوكي، إذا أنا أبحث على النمبر أوف life expectancy years أو cured patients، معناته أبحث cost effectiveness. إذا أنا مجرد تركيزي على الكوست minimization ولكن عندي الcomparative اللي موجودة أو الoptions اللي موجودة عندي تعتبر equivalent متطابقة في outcomes أو في الefficacy، أعمل الكوست minimization. يعني بناء على الريسيرش كويستشن. أوكي، أختار الميثود. بعد كذا تساعدني عملية البرسبكتيفز، عملية الكوست consideration، تساعدني في عملية الانبوت، في اختيار الجزئيات اللي أنا أضيفها في التريز أو أضيفها في التيبل of calculations. أوكي، أعتقد إنه الإجابة إن شاء الله كافية واضحة. دكتور في سؤال بعد يقول بعد حساب ال ICER على أي قيمة نعتمد؟ بعد حساب ال ICR احنا قلنا في عندنا cut off point. اوكي، يعني في الستاتستيكال نورم او العرف الاحصائي للكوست افكتفنس واللي مبني من سنوات عديده هو بناء على $50,000. اوكي، انا ما ادري تحويله بالسعودي هل تم تحويله او لا، يعني ما طلعت على ابحاث عملت كوست افكتفنس اناليسيس في السعوديه. اوكي، هل هم يحولون المبلغ السعودي بالدولار عشان نعمل evaluation أو لا؟
ولكن بالطريقة الأساسية هم يعتمدون على 50,000. إذا كان المبلغ تبع الكوست افكتفنس أو مبلغ الكوست يوتيليتي أناليسيس أقل من 50,000، أنا أعتبر الدواء الأوبشن الجديد اللي يعتبر أعلى في السعر وأعلى في الإفكاسي أعتبره كوست افكتيف، ويصير هو البيست أوبشن فور ذا بيشنت. إذا كان أكثر من 50,000 أستمر على الستاندر أوبشن أو الأوبشن اللي موجود قديما. ولكن أنا قلت في المحاضرة إنه الكات أوف بوينت هذه تعتمد على عدة كونسيدريشن. قد تعتمد على الإيفالويشن تبع الكلينيشن المشرف على الحالة. يمكن الكلينيشن يشوف إنه اللايف إكسبكتنسي أو قيمة سنة زيادة لبيشنت عنده كانسر أعلى من $50,000. أوكي، ممكن البيشنت عنده $50,000 ما تساوي شيء مقارنة بأنه يعيش إكسترا يير. أوكي، ففي عدة اختلافات، في عدة consideration. ولكن إذا نتكلم من ناحية statistical الكات أوف هي $50,000. طيب دكتور، في سؤال يقول أرغب في دراسة تخصص اقتصاديات الدواء، وين الجامعات اللي تقدمه، وهل هو في بريطانيا؟ أنا درست في أمريكا، فما عندي خلفية صراحة في بريطانيا يعني للأسف. ولكن في أمريكا الدراسات اللي حاليا أو الجامعات اللي تدرس Pharmaceutical Outcomes and Research Outcomes هي تدرس الفارماكو-ايكونوميك. في جامعات كثيرة متخصصة في الفارماكو-ايكونومكس. احنا ان شاء الله عندنا في الكليه يعني حاليا مع الزملاء اللي هو رئيس القسم الدكتور الثميري، الدكتور الشهري، الدكتور الفيفي، كلنا في نفس التخصص، وحاليا نعمل على انشاء ماستر بروجرام اتوقع يبدا السنه القادمه ان شاء الله. فاحنا راح ندرس الشيء هذا ونتخصص في الفارماكو ايكونومكس. جنرالي بندرس الهيلث اوتكم ريسيرش اند فارماكو ايكونومكس، فارماكو ابيديمولوجي، يعني كل الدراسات هذه بشكل جنرال. فأعتقد أنه ممكن يدخل على مواقع الخاصة بوزارة التعليم، وفي عندهم الجامعات الموصى بها، لأنه لابد أنه أنت تحدد جامعة معترف فيها من وزارة التعليم عشان تحدد التخصص الدقيق فارماكو ايكونومكس، وتطلع لك جميع الجامعات في أي دولة. طيب دكتور، يقول في سؤال، هي فقط الفارماكويكونوميك اللي أعتمد عليها في الفورمالري؟ مش الفارماكو ايكونومكس بس، احنا في عندنا عده كونسيدريشن في الفورميرالي. احنا نعرف الكوميتي اللي موجوده في الفورميرالي موجود فيها فيزيشنز، الرئاسه عن طريق فيزيشنز، فيها نيرسز، فيها فارماسيست. فعاده احنا واحد منا يكون فارماكو ايكونومكس، ولكن ايضا اذا كان الدواء فارماكو ايكونوميك والافيلابيلتي تبعته مش موجوده، يعني زي الان عندنا اشكاليه مع بعض الفاكسينز تبعت الكورونا فايروس، حتى لو كان افكتيف ومو موجود في الدوله ما في اي فائده. فايضا تعتمد على الافيلابيلتي اوف ميديكيشن، ايضا تعتمد بنهايه المطاف على موافقه الاشخاص اللي مسؤولين على البادجت تبعت الهوسبيتال. ممكن انا اعطيهم فورمولاري معينه، ولكن قد لا يوافقون عليه بسبب الكوست او بسبب العمليه اللي احنا زي نسميها سبيشاليتي ميديكيشنز، اللي تحتاج عمليه هاندلنج، عمليه ستورج، عمليه انفنتوري كنترول. ففي عده اعتمادات كثيره، جزء منها الفارماكو ايكونومكس. طيب دكتور، يقول لك هل هو مصنف لدى التخصصات الصحية تخصص اقتصاديات؟ مصنف، هو جزء من الكلينيكال فارماسي، هو جزء كبير من الأشياء اللي يختبر فيها طالب الفارماسي في اختبار هيئات التخصصات. هو الفارماكو ايكونوميك، الفارماكو ابيديمولوجي، الكلينيكال فارماسي بشكل عام. وانتم تعرفون انه برسنتج كبيره من الكلينيكال فارماسي، تقريبا 55% في اختبار التخصصات او هيئه التخصصات هو عباره عن كلينيكال فارماسي. فهو معترف فيه وله اهميه سواء في الاف دي اي سواء في وزاره الصحه. واعتقد ان السعوديه حاليا شغالين كثير مع صندوق الاستثمارات العامه على الفارماكو ايكونوميك، عمليه الكونتينمنت اوف برايسز اللي موجوده عندنا في السعوديه. في سؤال انا اشوفه هنا يتكلم عن التسويق. طبعا التسويق هو مختص بالماركتينج تبع الفارماسيوتيكال سيرفيسز، يتكلم عن البرودكت، يتكلم عن السيرفيسز، يتكلم عن السبلاي، يتكلم عن الديماند، يتكلم عن الكواليتي اوف برودكت، يتكلم عن الكونسيدريشن تبعت البرايسز. يعني هو كومبليت كورس
وايضا للبشرى، يعني احنا حاليا الدكتور عبد الله الثميري بحكم انه هو كوردينيتور المقرر وانا شغال معاه في مقرر الماركتينج مع الزملاء في القسم، احنا حاليا شغالين على ماستر بروجرام ان فارماسي ماركتينج، ايضا راح يرى النور قريبا ان شاء الله، وهو مخصص في الفارماسيتيكال ماركتينج بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال زي البزنس وزي المانجمنت والأشياء هذه، فهو تعاون بين كليتين إن شاء الله. أي أسئلة أخرى؟ في هنا برضه سؤال، يعطيك مثل فعلا تحددي إيش نوع الكيس فيها أتكلم باختبار الهيئة. أمانة أنا ما اطلعت على الأسئلة يعني، ولكن ممكن أنه في الإنترنت قد تجد أسئلة قديمة، ولكن هي مبنية على الكونسبت أنه معرفتك للسؤال هي نصف الإجابة. لما أنا أعرف الكوست اللي موجودة عندي، طبعا الكوست ما تحدد كثير في الميثودولوجي، هو الأوت كم اللي يحدد، لأنه إحنا قلنا كل الدراسات مبنية على الكوست، اختلاف الأوت كم اللي أنت تبي تدرسه أو الإند بوينت اللي تبي تدرسه هو اللي يحدد لك الميثودولوجي المناسبة للدراسة. عفوا أفلان ما كانت تسأل، كانت تقول لنا يعني تعطينا خبر أو تأكد. هذا طبعا هذا بخصوص الاختبار الهيئة صح؟ لأنه أنا ما فهمت السؤال صراحة. أيوة. طيب خلاص أنا أسأل الزملاء، أعتقد دكتور زياد واحد من الكوميتي اللي لهم علاقة بكتابة الأسئلة أو مراجعة الأسئلة، أيضا دكتور محمد القرني رئيس العقاقير أعتقد أنه موجود في اللجنة، يعني عندنا عدة زملاء موجودين في لجان الهيئة التخصصات. في أيضا ملفات PDF تشرح الجزئيات اللي موجودة في الامتحان والبرسنتج وايز تبعتها. طيب دكتور، في واحد يقول أنا صيدلي أرغب في ماستر، هل أفضل الكلينيكال أو الاقتصاديات مستقبلا؟ والله سؤال صعب إنه تجاوبه، لأنه كل واحد منها يعتبر شق من الفارماسي، كل واحد منها له قيمة حاليا، اختلاف البيمنت، اختلاف الانترست، في توجه حاليا إلى الماركتينج بشكل كبير، أيضا في توجه إلى الكلينيكال فارماسي والفارم دي بشكل كبير، فهي تعتمد على الباك جراوند، تعتمد على الGPA تبع الطالب، تعتمد على الانترست الشخصي تبع البيشنت تبع الشخص. فأنا ما أقدر صراحة أقدر إنه أعطيه نبذة عن البرامج وعن الوظائف الإكسبكتد، ما أعرف الكومبيتيشن اللي في الماركت حاليا يعني، ولكن كل من جد وجد، يعني عادة أغلبية طلابنا التوظيف عندهم عالي، اجتيازهم اختبارات الهيئة عالية يعني، هي تعتمد صراحة، يعني هذا يعتبر سبجكتيف. طيب عايشة تقول إن سؤالي هو إيش مجالات العمل في مجال اقتصاديات الدواء بعد التخصص؟ مجالات اقتصاديات الدواء أنا أعتقد أنها مهمة في شركات الأدوية، أوكي، لأنه راح تساعدنا في الكوست كالكوليشن، راح تساعدنا في معرفة الكومبيتيتورز اللي موجودين عندنا في الماركت، راح تساعدنا إنه يكون عندنا الابيليتي to negotiate with decision makers اللي موجودين مثلا في الهيئة أو في وزارة الصحة، عشان نقنعهم بأهمية الميديكيشن أو السيرفيسز اللي إحنا نقدمها، زي منا تكلمنا عن الادهيرنس بروجرامز، أوكي، أو الادهيرنس education. صحيح انه مجرد education احنا نقدمه للبيشنت، ولكن بنهايه المطاف احنا improved the quality of life, cured the disease عند البيشنت، قللنا اليوتيلايزيشن of healthcare services، وبالتالي كانت تعتبر win-win situation for وزارة الصحة و for the patient itself يعني. فهذه هي إجابتي يعني. طيب حضورنا في رابط في الشات سجلوا فيه عشان تصدر لكم الشهادات بإذن الله. في نهاية المحاضرة نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعادة الدكتور عبدالله الأحمري على هذه المحاضرة القيمة والتعاون معنا في إلقاء المحاضرة، فلك كل الشكر والتقدير دكتور عبدالله. يعطيكم العافية جميعا، شكرا على الحضور، شكرا على المشاركة والأسئلة، أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى أنه أنا وفقت في شرح وإعطائكم معلومات اللي أنتم كنتوا ترغبون فيها.
في أسئلة أنا قرأت على الرابط، ناس يسألون على الكوست والكوست كالكوليشن والكونسيدريشن، ولكن هذه فارماسيوتيكال ماركتينج أكثر. ممكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة إنه نحاول نعطي بعض التاتش بيسز on الفارماسيوتيكال ماركتينج، الكالكوليشن، الكومبيتيشن، الكونسيدريشن، كل الأشياء هذه إن شاء الله. كما يسعدنا أن نقدم خالص الشكر وأجزله لأسبور برينستون يونيفرسيتي لدعمهم اللامحدود، وإلى مزيد من اللقاءات النافعة إن شاء الله. كانت معكم في التقديم في الحسني.